नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण M1 मधील प्रकरण क्रमांक 2 रियल नंबर बघणार आहोत. लेसन नंबर 2, that is the real number. In this lesson we are going to study properties of a rational number, properties of irrational number, surds, comparison of quadratic surd, operation on quadratic surd, rationalization of quadratic surd. At first we are going to study about what is the real number. हे रियल नंबर बघण्यापूर्वी आपण या अगोदर कोणकोणत्या प्रकारचे नंबर पाहिलेत ते आता बघणार आहोत. At first we study about the natural number which is denoted by n. Set of natural number, that is 1 2 3 4 so on up to infinity. Then whole number which is denoted by w. Set of whole numbers, if we include 0 in the natural number then we get whole numbers. Then we study about the integer and which is denoted by I. If we add negative integer in the whole number then we get the integers. Then rational numbers, rational number which is denoted by q. Set of rational number, that is p upon q, such that p and q belongs to integer and q does not equal to 0. Then real number, then we know that natural number is subset of whole number is subset of integer is subset of rational number, and rational number is subset of real number. If we draw the Venn diagram of this is natural number. The numbers are 1 2 3 up to infinity. Then if we add 0 in the natural number then we get whole numbers. Then if we add negative integer, that of from infinity -3 -2 -1, then we get set of integer. Then if we add fraction such that p upon q, where p and q belongs to integer and q does not equal to 0, then such type of the numbers are called rational number, which is denoted by q. And if we take another set, we study about the number that is √2, √5, etc. These numbers are called irrational number, and this is the universal set which is denoted by R. That means real numbers are
rational number or irrational number. These numbers are called real numbers. This is one of the definition. Another definition is in this way. If we draw a number line, if we represent the number on the number line, that numbers are called a real number. रियल नंबर म्हणजे अशा प्रकारचे नंबर की जे नंबर आपण नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट करू शकतो, त्या नंबरला आपण रियल नंबर असं म्हणणार आहोत आणि या पद्धतीनं आपण रियल नंबर जे आहेत ते रिप्रेझेंट करू शकतो. ऑर्डर रिलेशन ऑन रॅशनल नंबर्स. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्डर रिलेशन ऑन रॅशनल नंबर. P upon Q and R upon S are rational numbers where Q is greater than 0 and S is greater than 0. That means P, Q and S are positive numbers. If P into S, if cross multiplication P into S is equal to Q into R, then P upon Q is equal to R upon S. म्हणजे दुसरे आपण उदाहरण बघूया किंवा हेच बघूया. P upon Q and R upon S. This is the first. Second, if P into S is greater than Q upon Q into R, then P upon Q. And third one, that is if P into S is less than Q into R, then we can say that here P upon Q is less than R upon S. In this way, we can determine the order relation between the rational numbers. Then properties of rational numbers. If A, B, C are rational number, then commutative property is in this way. A plus B is equal to B plus A, and this properties apply for addition. Also, this property is apply for multiplication. A into B is equal to B into A. याचा अर्थ काय? पहिली संख्या आणि दुसरी संख्या या दोन संख्यांची बेरीज केली किंवा दुसरी संख्या आणि पहिली संख्या या दोन संख्यांची बेरीज केली तर ती दोन्ही जे काही बेरज आहेत त्या सारख्या येतात. त्याच पद्धतीनं मल्टिप्लिकेशनसाठी पहिली संख्या आणि दुसरी संख्या यांचा गुणाकार केला किंवा दुसरी संख्या आणि पहिली संख्या यांचा गुणाकार केला तर तो गुणाकार सारखाच असतो. बट व्हॉट अबाउट सबट्रॅक्शन? सबट्रॅक्शनसाठी ही जी काही कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे ती उपयोगात येते का ते तुम्ही विचार करा आणि ते पहा की डिव्हिजन आणि सबट्रॅक्शनसाठी ही प्रॉपर्टी उपयोगात येते का. The next property, that is the associative. यामध्ये तीन नंबर्स आहेत A, B, C आणि या तीन नंबरच्या पहिल्या दोन नंबरची बेरीज केली म्हणजे A प्लस B ची बेरीज केली नंतर ती तिसऱ्या नंबरमध्ये मिळवलं किंवा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या संख्येची बेरीज केली आणि पहिल्या नंबरमध्ये मिळवली तर दोन्ही जे काही बेरजा आहेत त्या सारख्या असतात. A in bracket A plus B bracket complete plus C is equal to A plus in bracket B plus C bracket complete. Associative property for multiplication is in this way. आपण जर समजा तीन नंबर घेतले, हा पहिला नंबर असेल A, हा दुसरा नंबर B असेल, हा तिसरा नंबर C असेल. दुसरा आणि तिसरा यांचा गुणाकार करून त्या गुणाकाराने पहिल्या नंबरला गुणलं आणि येणारा गुणाकार किंवा पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबर या दोघांचा गुणाकार करून त्या गुणाकाराने तिसऱ्या नंबरला गुणून येणारा गुणाकार हे दोन्ही गुणाकार सारखेच असतात.
and that property is called associative property for multiplication. Then third, that is the identity. A plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. That means कोणत्याही संख्येमध्ये शून्य मिसळला काय किंवा शून्य कोणत्याही संख्येमध्ये मिसळला काय, येणारं उत्तर ही तीच संख्या असते. मल्टिप्लिकेशनसाठी काय होईल पहा, कोणत्याही संख्येनं 1 ला गुणलं काय किंवा 1 न कुठल्याही संख्येला गुणलं काय, गुणाकार ही तीच संख्या येते. दॅट इज द आयडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर द मल्टिप्लिकेशन अँड दिस इज द आयडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर द ॲडिशन. देन इनवर्स. a plus in bracket minus a is equal to 0. या ठिकाणी a ही संख्या आहे आणि a च्या विरुद्ध संख्या पॉझिटिव्ह नंबर मायनस a आहे. हे दोन जर संख्या यांची बेरीज केली तर ती बेरीज 0 येते. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर ॲडिशन. इन मल्टिप्लिकेशन a into 1 upon a is equal to 1. That means एक संख्या आणि त्या संख्येचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स. पहा, एक संख्या आणि त्या संख्येचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स या दोघांचा गुणाकार केला तर तो गुणाकार 1 असतो. अँड वेअर a डज नॉट इक्वल टू 0, परंतु a ची किंमत 0 असता कामा नये. दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर्स. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट decimal form of any rational number. Decimal form of any rational number, this is either terminating or non-terminating. It is most important. पहा काय आहे, decimal form of any rational number is either terminating or नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. कुठलाही रॅशनल नंबर घेतला तर तो रॅशनल नंबर त्याचा जर डेसिमल फॉर्म आपण काढला तर तो डेसिमल फॉर्म एकतर टर्मिनेटिंग असतो किंवा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असतो. म्हणजे मला रॅशनल नंबरची डेफिनेशन करायची झाली तर रॅशनल नंबरची डेफिनेशन या पद्धतीनं करता येईल. द नंबर विच इज रिप्रेझेंटेड इन द डेसिमल फॉर्म ॲज टर्मिनेटिंग ऑर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर कुणाला म्हणायचं, तर ज्या नंबरचा डेसिमल फॉर्म हा टर्मिनेटिंग किंवा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असतो त्या नंबरला आपण रॅशनल नंबर असं म्हणणार आहोत. मग टर्मिनेटिंग कशाला म्हणायचं, तर पूर्वी तुम्ही अभ्यासलेला आहे. जर समजा भागाकार करत असताना बाकी 0 उरत असेल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. आता या ठिकाणी बघूयात आपण. इथं 2/5 आहे, म्हणजे या 5नं या 2ला डिवाइड केलं आहे. 5 डिवायडेड बाय 2. भाग जात नाही म्हणून या ठिकाणी 0चा भाग लागला. या ठिकाणी भाग लागला 0चा. इथं वरून घेण्यासाठी काही नाही म्हणून इथं पॉईंट दिला, इथं पॉईंट दिला. यानंतर आपण 0 कितीही घेतली तरी पण चालू शकतात. वरून आपण या ठिकाणी यांची वजाबाकी केली. हिअर इज द 2 अँड हिअर इज द 0. देन 5 4 जा 20, therefore here is the 20 and we get here 0. Remainder is 0. That means this is the terminating. तर हे जे आहे ते टर्मिनेटिंग फॉर्म डेसिमल फॉर्म आहे. इथं जर बघितलं तर हा पण या ठिकाणी टर्मिनेटिंग आहे. इथे जर पाहिलं तर या पण या ठिकाणी टर्मिनेटिंग आहे. टर्मिनेटिंग याचा अर्थ या ठिकाणी त्यांचा जो काही रिमाइंडर आहे तो रिमाइंडर 0 येतो. देन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी 17/36 हा जर तुम्ही भागाकार केला तर या भागाकारामध्ये इथं जो आहे 0.4
2 हे 2 जे आहे ते रिपीट होत आहे, सारखं येत आहे, हे 2 सारखं येत आहे अँड दॅट इज कॉल्ड रिकरिंग. टर्मिनेट होत आहे का या ठिकाणी रिमाइंडर आहे, तो रिमाइंडर 0 आहे का, तर तो रिमाइंडर 0 नाही. जर रिमाइंडर 0 नसेल तर दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग. पण या ठिकाणी 2 जे आहे ते सारखं येतं आहे, दॅट इज वाय दिस इज द रिकरिंग. Therefore, and this recurring form is represented as 0.472 recurring. 2 जे आहे ते रिकरिंग आलेलं आहे. त्यानंतर पुढे पहा 33/26 जर बघितलं तर या ठिकाणी 1.2693 then 307692307 या ठिकाणी पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल हा जो ग्रुप आहे हा ग्रुप कुठला आहे पहा 69237 69237 परत तो ग्रुप रिपीट होणार आहे 69237 अँड दिस इज द रिकरिंग. आणि ते एवढा ग्रुप रिकरिंग मध्ये आहे मग त्याच्या डोक्यावरती आडवी रेष ओढलेली आहे. नेक्स्ट 56/37 याच्यामध्ये जर बघितलं तर पहा 1.513 हे रिकरिंगमध्ये येते, सतत येत आहे, सारखं येतं आहे अँड दॅट इज वाय 1.5 रिकरिंग 513 वरती 513च्या डोक्यावरती रेष ओढली म्हणजे हे रिकरिंग आहे. दॅट इज वाय दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग टाईप अँड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. कुठलाही रॅशनल नंबर घेतला तर तो रॅशनल नंबरचं जर समजा डेसिमल फॉर्म काढला एक तर तो टर्मिनेटिंग टाईप तरी येईल किंवा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप तरी येईल. त्यानंतर पुढचा आपण भाग बघणार आहोत. नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इज दॅट, अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. या भागावरती तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न 100% विचारला जाणार. टू एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म. या ठिकाणी तुम्हाला रिकरिंग डेसिमल दिलेला आहे, त्या रिकरिंग डेसिमलचं रूपांतर P/Q फॉर्ममध्ये करायचं आहे. प्रश्न असा आहे पहा, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 इन P/Q फॉर्म. पहिल्यांदा कसं सोडायचं पहा, सोल्युशन लेट x इज इक्वल टू 0.777 आणि हे रिपीट येतं आहे मग डॅश डॅश केले इज इक्वल टू 0.7 रिकरिंग. देन मल्टिप्लाय बोथ साईड बाय 10, दोन्हीकडं 10 मल्टिप्लाय करायचं. 10 का डेसिमल पॉईंटनंतर एकच डिजिट आहे, डेसिमल पॉईंटनंतर एकच डिजिट आहे म्हणून या ठिकाणी आपण 10 मल्टिप्लाय केलेलं आहे आणि 10 मल्टिप्लाय केल्यामुळं हे जे काही पॉईंट आहे तो या बाजूला गेला. देन वी गेट हिअर 10x इज इक्वल टू 7.7 रिकरिंग. हे गोष्ट लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. देन 10x मायनस x इज इक्वल टू 7.7 रिकरिंग मायनस 0.7 रिकरिंग. 10x minus x that is 9x is equal to 7. Therefore x is equal to 7/9 and what is the x? X is 0.777 recurring is equal to 7/9 and this is the in the form that is P/Q. आता हे गणित परत एकदा मी तुम्हाला सोडून दाखवतोय म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. गणित काय पहा, लेट x is equal to 0.777
इज इक्वल टू 0.7 रिकरिंग. काही शंका असेल असं मला वाटत नाही. देन मल्टिप्लाइंग 10 बोथ साईड. या ठिकाणी 10 मल्टिप्लाय केलं 10x. या ठिकाणी पहा इथं मी 10 मल्टिप्लाय करतो आहे. जर समजा मी या ठिकाणी 0.324 याला जर 10 मल्टिप्लाय केलं तर मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे, तर मल्टिप्लिकेशन येणार आहे, अगोदर आपण काय करूया, ह्या 10 याला जर मल्टिप्लाय केलं, काय पॉईंट वगैरे दशांश चिन्ह नाहीत असं गृहीत धरून मल्टिप्लाय केलं तर येणार आहे 3410. आता यामध्ये 1 2 3 इथं पॉईंट येईल, हे लक्षात घ्या. हे मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. देन वी गेट हिअर 7.777 इज इक्वल टू 7.7 रिकरिंग. देन 10x minus x is equal to 7.7 recurring minus 0.7 recurring. Then we get here 9x is equal to, त्यांचं वजाबाकी जर केली तर पहा वजाबाकी कशी करायची, 7.7 recurring minus 0.7 recurring. This is the 0 and there is the 7. Therefore this is the 7. Therefore x is equal to 7/9. And what is the x? X is nothing but 0.777 is equal to 7/9. That is I want to find out. Then पुढचं गणित पहा. नेक्स्ट एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल 7.529. That means 529 is the recurring in P/Q form. It is very very simple. आपण या ठिकाणी पहा, लेट x is equal to 7.529 dash 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 is equal to 7.529 रिकरिंग. तर कितीनं मल्टिप्लाय करायचं, आपण वरती 10 मल्टिप्लाय केलं होतं, कारण जो काही डेसिमल पॉईंट आहे, डेसिमल पॉईंट नंतर 1 डिजिट होता म्हणून 10 मल्टिप्लाय केलं. इथं डेसिमल पॉईंट आहे, डेसिमल पॉईंट नंतर 1 2 3 डिजिट आहेत, म्हणजे कितीनं मल्टिप्लाय करायला पाहिजे, तर 1000 मला मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. देअरफॉर मल्टिप्लाय 1000 बोथ साईड दोन्ही बाजूला मी 1000 मल्टिप्लाय केलं. हे 1000 मल्टिप्लाय केल्यामुळं हा जो काही पॉईंट आहे तो 3 घरं इकडं जाईल. हा जो पॉईंट आहे तो 3 घरं या बाजूला जाणार आहे. 10 मल्टिप्लाय केलं 1 घर गेला. जर समजा 100 मल्टिप्लाय केलं तर 2 घरं जाईल. इथं आपण केलेलं आहे 1000 मल्टिप्लाय, म्हणून हा जो इथला जो पॉईंट होता तो इथं गेला. इज इक्वल टू 7529.5 recurring 529. Then 1000x minus x is equal to 7529.529 recurring minus 7.529 recurring. या ठिकाणी यांचे जर आपण सबट्रॅक्शन केलं तर मला उत्तर काय मिळणार आहे, 7522. अँड हिअर इज 1000 मधून 1 जर गेला 999 अँड x इज इक्वल टू 7522/999. दिस इज आवर आन्सर. तर हे आपलं उत्तर असेल. यूज युअर ब्रेन पॉवर म्हणून एक गणित दिलं आहे. हे गणित सर्व विद्यार्थ्यांनी, ज्या विद्यार्थ्यांना हा भाग समजलेला असेल व्यवस्थितपणे, त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी हे गणित सोडवायचं आहे आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करायचं. लक्षात येते सगळ्यांच्या.
या गणितामध्ये आणि या गणितामध्ये थोडासा बदल आहे. तो जर बदल तुमच्या लक्षात आला तर तुम्ही हे सोडवू शकताय. तर माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या वर्गातले सर्व विद्यार्थी हे गणित सोडवतील, हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. नोट द नंबर ऑफ रिकरिंग डेसिमल आफ्टर डेसिमल पॉइंट in a given rational number. Accordingly, multiply by 10, 100, 1000. याचा अर्थ काय होतो? जर समजा रिकरिंग डेसिमल तुम्हाला दिलेला आहे, एखादं रिकरिंग डेसिमल आहे. काय रिकरिंग डेसिमल आहे? 0.32 हा रिकरिंग डेसिमल आहे. याचं रूपांतर मला P/Q मध्ये करायचं आहे. तर हे P/Q मध्ये करत असताना आपण जे मल्टिप्लिकेशन करतो, तर ते मल्टिप्लिकेशन कितीनं मल्टिप्लाय करायचं आहे मला? तर यामध्ये डेसिमल पॉईंटनंतर किती डिजिट आहेत? 2 डिजिट आहेत. म्हणून या ठिकाणी 100नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. जर समजा 0.7 असं असेल, 7 रिकरिंग, डेसिमल पॉईंटनंतर किती डिजिट आहेत? तर 1 डिजिट आहे. तर मला 10नं मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर हे लक्षात आलं असेल तुमच्या. यानंतर पुढे पहा. नोटिस द प्राइम फॅक्टर ऑफ डिनॉमिनेटर. नोटिस प्राइम फॅक्टर ऑफ डिनॉमिनेटर ऑफ अ रॅशनल नंबर. प्राइम फॅक्टर ऑफ डिनॉमिनेटर ऑफ अ रॅशनल नंबर, दॅट इज P/Q is the rational number and which is the denominator? Q is the denominator. If we take the prime factor of Q, मग हे प्राइम फॅक्टर जे आहेत, Qचे प्राइम फॅक्टर आहेत ते कसे पहा? इफ द प्राइम फॅक्टर्स आर 2 or 5, हे जे प्राइम फॅक्टर्स आहेत हे 2 or 5 only, then its डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग. हे लक्षात आलं असेल. जर समजा हा जो काही रॅशनल नंबर आहे, त्या रॅशनल नंबरचा जो डिनॉमिनेटर आहे, त्या डिनॉमिनेटरचा आपण जर समजा प्राइम फॅक्टर्स घेतले आणि ते प्राइम फॅक्टर्स जर समजा 2 किंवा 5, ओन्ली 2 किंवा 5 असतील, तर तो जो काही रॅशनल नंबर आहे आणि त्याचं जर समजा आपण डेसिमल पॉईंटमध्ये डेसिमल पॉईंटमध्ये लिहिलं तर दिस इज द टर्मिनेटिंग येणार आहे. इफ द प्राइम फॅक्टर्स आर अदर दॅन 2 or 5, आणि हे जे प्राइम फॅक्टर्स आहेत ते 2 किंवा 5 यापेक्षा वेगळे असतील, देन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग. हे लक्षात ठेवा, हे महत्त्वाचं आहे. परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये हा भाग विचारला जाऊ शकतो.